And today we are going to discuss about nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome you mostly seen in the children and rarely seen in the adults. Okay, mostly you have to see in children and rarely in adults. Okay, it is a secondary issue, no problem. But you mostly see in the children. Okay, listen. Okay, this is a normal healthy person structure of the nephron. Okay, this is a normal healthy person structure of the nephron. See, we all know that there are millions of nephrons present in the kidney. But if you take one nephron and if you draw, it will be looking like this. Okay, this is a healthy person structure of the nephron. Okay, in this nephron, you have to remember some parts of the structure of the nephron. What are those parts? That will be C. It is a Bowman's capsule. See, it is a Bowman's capsule, and inside the Bowman's capsule it will be a glomerulus. Inside the Bowman's capsule it will be a red color mark indicates glomerulus. Okay, and it is a PCT, proximal convoluted tubule, and next this is a DCT, distal convoluted tubule, and this is a CD, collecting duct. And here one of the part that is hairpin shape, చెంపపిన్ని షేప్ లా ఉండే దాన్ని I call it as loop of Henle. ఈ loop of Henle లో మళ్ళీ two types. See, descending limb of loop of Henle and ascending limb of loop of Henle. See, these are the some parts of the nephron we have to remember for the concept. Okay. Next, we are going to discuss about nephrotic syndrome. From here, our story of the nephrotic syndrome will begins. See, the name itself it indicates nephrons means it is a function unit of the kidney, and second, what is the function of the kidney? Filtration of the blood. Remember these 2 points. Nephrons are the function unit of the kidney, and kidneys are the functions of filtration of the blood. Blood filtration function. It is a kidney function. Okay. Remember these 2 points also. Okay. Here, this is a normal healthy person structure of the nephron. What will happen here? See, before going to explain, let me explain these two differences. That is afferent arteriole and efferent arteriole. What are the differences between afferent arteriole and efferent arteriole? Okay, this afferent arteriole, the function means it supplies the blood to the kidney. Okay, we all know that nephrons will be present in the kidney. Okay, this afferent arteriole it supplies the blood to the kidney. Kidney lo ekkadiki? Kidney lo ekkadiki? Glomerulus loki. Ante glomerulus will be present in the nephron. Ante ee afferent arteriole supplies the blood to the kidney. Kidney lo unna nephron loki, nephron lo unna glomerulus loki blood supply తీసుకొస్తుంది. ఏంది? afferent arteriole. So the function of the afferent arteriole will be saying like this: supply of blood to the kidney from the renal artery by afferent arteriole through afferent arteriole by afferent arteriole. ఏదైనా పెట్టుకోండి. ఓకే, అంటే ఇక్కడ నుంచి రీనల్ ఆర్టరీ నుంచి బ్లడ్ సప్లై అనేది గ్లోమరులస్ లోకి తీసుకొస్తుంది. అంటే బ్లడ్ సప్లై లో ఏమేమి ఉంటాయి? అగైన్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. ఓకే, బ్లడ్ సప్లై లో బ్లడ్ సప్లై కిడ్నీకి జరుగుతుంది, కిడ్నీలో ఉన్న నెఫ్రాన్ కి తీసుకొస్తుంది, నెఫ్రాన్ లో గ్లోమరులస్ కి తీసుకొస్తుంది అంటున్నారు. ఆ బ్లడ్ సప్లై లో ఏముంటది? ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ లైక్ ఆల్బుమిన్, గ్లోబులిన్, ఆర్బిసి, డబ్ల్యూబిసి, ప్లేట్లెట్స్ అండ్ యాంటీథ్రోంబిన్ 3 ఎక్సెట్రా. ఓకే, ఇవి బ్లడ్ సప్లై లో ఉంటాయి. ఓకే, రిమెంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది కిడ్నీ ఏమన్నాం? ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్. ఓకే, రీనల్ ఆర్టరీ నుంచి అఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ బ్లడ్ ని క్యారీ చేసుకుంటూ గ్లోమరులస్ లోకి తీసుకొచ్చింది. గ్లోమరులస్ విల్ బి ప్రెజెంట్ ఇన్ ది నెఫ్రాన్, నెఫ్రాన్ విల్ బి ప్రెజెంట్ ఇన్ ది కిడ్నీ. ఇక్కడికి వచ్చింది బ్లడ్ సప్లై. ఇక్కడ బ్లడ్ సప్లై వచ్చిన తర్వాత ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది కిడ్నీ విల్ బి ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్. ఓకే, ఇక్కడ అన్ని బ్లడ్ సప్లై వచ్చిన తర్వాత ఫిల్టరేషన్ జరగాలి. ఫిల్టరేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది? వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అన్ని ఈ బ్లూ కలర్ మార్క్ ఇండికేట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఫిల్టరేషన్ జరిగిన తర్వాత ఈ బ్లూ కలర్ మార్క్స్ అంటే యూరిన్ ఫ్లో అన్నమాట. యూరిన్ ద్వారా ఫిల్టరేషన్ జరిగిన తర్వాత వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అన్ని యూరిన్ లో బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. ఎక్కడ? ఇక్కడ ఫిల్టరేషన్, కిడ్నీలో ఫిల్టరేషన్ జరిగిన తర్వాత. మరి ఫిల్టర్డ్ బ్లడ్, ఫిల్టరేషన్ జరిగిన తర్వాత ఫిల్టర్డ్ బ్లడ్, ప్యూర్ బ్లడ్, గుడ్ బ్లడ్, ఇట్ విల్ బి క్యారీస్ త్రూ దిస్ ఎఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్. అంటే ఫిల్టర్ అయిన బ్లడ్, ప్యూర్ బ్లడ్ తీసుకుపోయి మళ్ళీ రిటర్న్ గా ఎఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్. ఓకే, these are the two differences: afferent arteriole, efferent arteriole. If afferent arteriole means it carries the blood, supplies the blood to the
కిడ్నీలో నెఫ్రాన్ లో ఉన్న గ్లోమరులస్ లోకి ఫర్ ద ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్. ఫిల్టర్ జరిగింది, వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అని బయటికి పంపించింది. మరి ప్యూర్ బ్లడ్, ఫిల్టర్డ్ బ్లడ్ డిఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ లోకి, డిఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ ద్వారా తీసుకెళ్తుంది. ప్యూర్ బ్లడ్ ని, గుడ్ బ్లడ్ ని డిఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ బయటికి తీసుకెళ్తుంది. దీస్ ఆర్ ద టూ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది afferent arteriole and different arteriole. Okay, let me see what is going to happen here. Okay, this is a healthy structure of the nephron in the normal persons. Okay, filter జరిగిన తర్వాత యూరిన్ తో పాటు వేస్ట్ మెటీరియల్స్ బయటకు వచ్చాయి. This is a story what happens in the normal cases or normal persons healthy nephron. Normal person ఒక healthy nephron లో జరిగే ప్రాసెస్ ఇది. ఓకే, యూరిన్ తో పాటు వేస్ట్ మెటీరియల్స్ వస్తున్నాయి అంటున్నాం ఇక్కడ నార్మల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది హెల్తీ పర్సన్ నెఫ్రాన్ లో. బట్ ఇక్కడ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ లో ఏం జరుగుతుందంటే, నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ లో ఈ సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది నెఫ్రాన్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ అక్కడ సేమ్, ఇక్కడ సేమ్. ఓకేనా, నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ హెల్తీ పర్సన్ లో సేమ్, డిసీజ్ వచ్చిన పేషెంట్ లో సేమ్, ఈ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ వచ్చిన పేషెంట్ లో కూడా సేమ్. బట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏం జరుగుతుంది, అక్కడ హెల్తీ పర్సన్ ఒక నెఫ్రాన్ ఏం జరుగుతుంది, బ్లడ్ ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అంటే యూరిన్ తో పాటు బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఓన్లీ వేస్ట్ మెటీరియల్స్. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ లో ఏమైతుందంటే, వేస్ట్ మెటీరియల్స్ తో పాటు అలాంగ్ విత్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్స్ సమ్ ప్రోటీన్స్ ఆల్సో ఎలిమినేటెడ్. సమ్ ప్రోటీన్స్ ఆల్సో ఎలిమినేటెడ్ త్రూ ద యూరిన్. సార్ మరి మీరు అంటున్నారు యూరిన్ లో ప్రోటీన్స్ పోతే దాన్ని నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ అని పిలవచ్చా? The answer will be no. Why? See, basically normally యూరిన్ లో ప్రోటీన్స్ అనేది పోతుంటాయి. బట్ ఇన్ నార్మల్ కేసెస్ లో కూడా యూరిన్ లో ప్రోటీన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఎంత శాతం, ఎంత అమౌంట్? ఓన్లీ 150 mg per day. 150 mg per day యూరిన్ లో ప్రోటీన్స్ చూస్తాం. అంతేగాని యూరిన్ కనిపించిన దట్ కండిషన్ వి మే నాట్ కాల్ ఇట్ యాస్ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్. మళ్ళీ ఎప్పుడు చూస్తాం సార్ యూరిన్ లో ప్రోటీన్స్ కనిపిస్తే that condition we call it as nephrotic syndrome. ఎంత amount of proteins? Nearly greater than 3.5 grams per day. Proteins కనుక యూరిన్ లో చూస్తే that condition you have to call it as nephrotic syndrome. See the difference. Okay, if there is a proteins present in the urine, how much amount? 150 mg per day unte you might not call it as nephrotic syndrome. Then when we have to call it as nephrotic syndrome, the same urine low proteins might be present, that too greater than 3.5 grams per day. Proteins kanaka urine lo unte then you have to definitely call it as nephrotic syndrome condition. What will be happen if the proteins present in the nephrotic syndrome? What will be happen if the proteins present in the urine? Okay, that condition it may leads to the edema. If the proteins, more amount of proteins present in the urine, it finally leads to a condition called edema, accumulation of fluid. Okay, for example, if a person comes to me as a physician, I am as a physician. Okay, the nephrotic syndrome children comes to me. Okay, then I can visually see the person, he has an edema symptom. One of the symptom of nephrotic syndrome is edema, and I can say that fluid undi kada, edema undi, one of the symptom. Then I cannot say that, I cannot confirm that the patient was suffering from nephrotic syndrome. Why? Edema ఉన్నంత మాత్రాన నేను nephrotic syndrome అని చెప్పలేను. ఎందుకు చెప్పలేను? ప్రోటీన్స్ పోతూనే ఉంటాయి యూరిన్ లో. 150 mg per day పోతే per day 150 mg per day పోతున్నాయంటే యూరిన్ లో నేను ప్రోటీన్స్ అని చెప్పలేను కదా. ప్రోటీన్స్ పోతున్నాయంటే నార్మల్ కూడా పోవచ్చు. యూరిన్ లో 150 mg per day ప్రోటీన్స్ చూస్తాం, కానీ ఆ కండిషన్ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ అని పిలవం. But when we have to call it as proteins low, urine low, proteins more than 3.5 grams per day పోతున్నాయంటే that condition we have to say it is a nephrotic syndrome. Okay, నా దగ్గరికి పిల్లోడు వచ్చాడు, నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ తో పిల్లోడు వచ్చాడు, ఎడిమాతో బయటకు వచ్చాడు. ఎడిమా ఎందుకు వస్తుందంటే యూరిన్ ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ చూసినప్పుడు ఫైనల్ కండిషన్ ఇట్ లీడ్స్ టు proteinuria. Proteinuria is one of the symptom, or edema one of the symptom mostly seen in the nephrotic syndrome condition. Okay, nephrotic syndrome తో యాజ్ ఎ ఫిజిషియన్ కాబట్టి నేను నా దగ్గరికి ఒక సిండ్రోమ్ ఉన్న పేషెంట్ వచ్చాడు. Then by seeing his edema symptom, one of the symptom, I cannot say that this patient suffering from, or this children is suffering from nephrotic syndrome. Why? Until urine analysis will be performed. So I cannot say blindly the person is suffering from nephrotic syndrome. ఇప్పటి వరకు నేను యూరిన్ అనాలిసిస్ చేసి ప్రోటీన్స్ యూరిన్ లో ఉంటే, అది కూడా ఎంత ఉంటే
greater than 3.5 grams per day proteins కనుక యూరిన్ లో ఉంటే ఆ చిల్డ్రన్ లో, that I can diagnose the patient will be suffering from nephrotic syndrome. Until unless we may not call it as nephrotic syndrome. Okay, these are all the complete overview of the nephrotic syndrome. Okay, సార్ మీరు చెప్తున్నారు ప్రోటీన్స్ అనేవి యూరిన్ లో ఎక్కువ పోతున్నాయి, గ్రేటర్ దాన్ 3.5 గ్రామ్స్ పర్ డే అంటున్నాము, దాన్ని మీరు నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ తో పిలుస్తున్నారు. సరే బాగానే ఉంది, నమ్ముతున్నా. మరి యూరిన్ లో ప్రోటీన్స్ ఎందుకు పోతాయి సార్? దానికి మన సరదానా? సరదా కాదు, ఆషమాష అంతకంటే కాదు. మళ్ళీ ఎందుకు యూరిన్ లో ప్రోటీన్స్ పోతున్నాయి? ఎక్కడో ఏదో జరిగింది, నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ లో ఎక్కడో ఏదో జరిగింది, ప్రాబ్లం ఏదో జరిగింది. ఈ నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ లో ప్రాబ్లం జరిగింది. ఎక్కడ జరిగింది? దేని వల్ల జరిగింది? ఈ టూ కాన్సెప్ట్స్ let me explain in the causes of nephrotic syndrome. See, just now we have discussed urine lo protein పోతున్నాయి, the loss of proteins in high amount in the urine, that condition may due to nephrotic syndrome. Okay na, a condition we call it as nephrotic syndrome. Okay, proteins పోతున్నాయి అన్నారు, బాగానే ఉంది. దాని రీజన్స్ కూడా చెప్పినాం. పని లేకపోవట్లా, సరదాగా పోవట్లా, సంథింగ్ నెఫ్రాన్ లో డ్యామేజ్ జరిగిందని చెప్పాం. ఆ డ్యామేజ్ ఎక్కడ జరిగింది? నెఫ్రాన్ లో. దేని వల్ల జరిగింది? ఈ టూ కాన్సెప్ట్స్ వి డిస్కస్ ఇన్ ది ఇటియాలజీ అని చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద ఇటియాలజీ ఆర్ కాజెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్. డ్యామేజ్ ఎక్కడ జరిగింది, దేని వల్ల జరిగింది. ఓకేనా, విల్ సీ ద ఇటియాలజీ. Mainly nephrotic syndrome, basically 90% of the nephrotic syndrome cases are idiopathic. There is no definite cause. Palana particular cause to nephrotic syndrome చూస్తాం పిల్లలు అనేది we can't say. That is the why reason it is a 90% of the nephrotic syndrome cases are idiopathic. We can't say particular reason to getting nephrotic syndrome. That is the why reason it is an idiopathic. In cases 90% of the cases, and remaining 10% of the cases may be due to some causes, that may be primary causes and secondary causes. Okay, what will be primary causes? What are the primary causes? Okay, primary causes will be first one, minimum change disease, and second, focal segmental glomerulosclerosis and membranous glomerulonephritis, and secondary causes are diabetic nephropathy, SLS, etc. Okay, see what happens now, minimum change disease. See, it is one of the disease of the kidney. It is one of the kidney disease. What happens in the kidney disease? See, loss of proteins through the urine will be going out. Proteins బయటికి వెళ్తున్నాయి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అక్కడ కిడ్నీలో, నెఫ్రాన్ లో, గ్లోమరులస్ లో డ్యామేజ్ జరిగింది. అంటే ఇది మనం చెప్పుకున్నట్టు బొమైన్స్ క్యాప్స్యూల్. ఈ రెడ్ కలర్ మార్క్ ఇండికేట్స్ గ్లోమరులస్. అంటే ఈ మినిమల్ చేంజ్ డిసీజ్ అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది కిడ్నీ డిసీజ్ ఇన్ విచ్ డ్యామేజ్ ఆఫ్ ది గ్లోమరులస్. గ్లోమరులర్ స్ట్రక్చర్ లో ఎక్కడో డ్యామేజ్ జరిగింది. ఇలా డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు ఫిల్టరేషన్కి వచ్చిన బ్లడ్ సప్లైలో మనం చెప్పుకున్నట్టు ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్, ఆల్బుమిన్, గ్లోబులిన్స్ అని ఈ ఫిల్టరేషన్కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ గ్లోమరులస్ మెంబ్రేన్ లో డ్యామేజ్ జరిగినందుకు ఈ ఫిల్టరేషన్కి వచ్చిన బ్లడ్ సప్లై, ఆల్బుమిన్, గ్లోబులిన్స్ అన్ని యూరిన్ ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. దట్ మే డిసీజ్ కాల్డ్ యాస్ మినిమల్ చేంజ్ డిసీజ్. ఓకే, మినిమల్ చేంజ్ డిసీజ్ మనం ఎలా తెలుస్తుంది మినిమల్ చేంజ్ డిసీజ్? అక్కడ గ్లోమరులర్ డ్యామేజ్ అయింది. టేక్ ద టిష్యూ శాంపుల్ ఆఫ్ ది కిడ్నీ. శాంపుల్ తీసుకొని అబ్జర్వ్ ద ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తే, నాట్ ఇన్ నార్మల్ మైక్రోస్కోప్, రిమెంబర్. శాంపుల్ తీసుకుని ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తే దేర్ యూ విల్ బి ఫైండింగ్ సమ్ లీజన్స్. ఇన్ తెలుగు we call it as పుండ్లు. This పుండ్లు is because of minimal change disease. This minimal change disease is one of the cause for getting nephrotic syndrome in the children. Understand? This is the minimum change disease. Okay, basically here kidney will be going to damage because here glomerular will be damaged. After getting the damage of glomerular,
loss of proteins. It may be plasma proteins through the urine until you observe under electron microscope. If you observe under electron microscope, by taking a tissue sample, you will be observe these lesions. This lesions is due to minimal change. This is one of the cause for getting nephrotic syndrome. Next, focal segmental sclerosis. Okay, before going to this minimal change, this is mostly seen in the children. Remember this. And focal segmental glomerulosclerosis mostly seen in the adults. ఎక్కువ adults చూస్తాం. Okay, మరి focal segmental sclerosis what will be happen? See, scarring, tissue scarring of glomerulus membrane. The Bowman's capsule of the nephron, ఇది glomerulus. ఇక్కడ glomerulus లో membranes అనేవి ఉంటాయి. ఆ membranes ఏంటో మనం ప్యాథోలో సెపరేట్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఆ membranes జస్ట్ నేమ్స్ చెప్తా వినండి. glomerulus లోపల ఉండేవి ఎండోథీలియల్ సెల్ membranes, Bowman's capsule వాడు ఉండేవి parietal epithelial cell membranes. glomerulus లోపల ఉండేవి ఎండోథీలియల్ సెల్ membranes, Bowman's capsule పైన ఉండేవి parietal epithelial cell membranes. ఈ membranes will discuss in the pathophysiology clearly. Okay, ఇక్కడ focal segmental sclerosis లో ఈ నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ లో గ్లోమరులస్ ఉంటుంది. ఈ గ్లోమరులస్ దగ్గర మెంబ్రేన్స్ ఉంటాయి. ఎండోథీలియల్ మెంబ్రేన్స్ అనేటివి డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు దాన్ని టిష్యూ స్కారింగ్, టిష్యూ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మెంబ్రేన్స్ కూడా డ్యామేజ్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ లో వచ్చిన ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ సప్లై, అందులో ప్రోటీన్స్ అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి బ్లడ్ సప్లై లో ప్రోటీన్స్ అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి బ్లడ్ సప్లై ఇక్కడికి వచ్చింది కాబట్టి ఫిల్టరేషన్ కోసం ఇక్కడ ఫిల్టరేషన్ జరుగుదామని వస్తే ఇక్కడ డ్యామేజ్ జరిగింది. డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు ఈ ప్రోటీన్స్ అన్ని యూరిన్ లో వెళ్ళిపోతాయి. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది కాజ్ ఫర్ గెటింగ్ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ membranous glomerulonephritis. In this case what will happen? Inflammation of glomerular membrane. Okay na, there will be an inflammation, it will be happen. Why inflammation of glomerular membrane? Because it is an occur due to some autoimmune mechanism. Inflammation will be occur due to autoimmune mechanism. Therefore glomerular membrane lo inflammation is again loss of protein will be there. Large amount of protein will be losses through the urine and getting for the nephrotic syndrome in the children. One of the cause. These are the primary causes. Next, secondary causes. Secondary causes will be diabetic nephropathy. Diabetic nephropathy is one of the complications in the diabetic patients. Okay, what will happen here means, see, accumulation of sugar levels in the blood will be more. Blood లో షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆ షుగర్ లెవెల్స్ అక్యుములేట్స్ ఇన్ ద కిడ్నీలో ఉన్నప్పుడు కిడ్నీలో అక్యుములేట్ అయినప్పుడు అక్కడ కిడ్నీ డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది కాజ్ ఫర్ గెటింగ్ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్, డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి. నెక్స్ట్, సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరిథ్రోమాటస్. ఓకేనా, SLE అంటాం, సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరిథ్రోమాటస్. ఇట్ ఈస్ ఆన్ autoimmune disease. Okay, it may affect any organs including kidney, and getting kidney damage finally leads to a condition, one of the cause for getting nephrotic syndrome in the children. See, these are some causes, rare causes for getting nephrotic syndrome in the children, but most of the 90% of the cases for getting nephrotic syndrome are idiopathic. We can't say particular reason why ఈ nephrotic syndrome పిల్లలు చూస్తాము. We can't say that's the reason why call it as idiopathic. These are all some of the causes for getting nephrotic syndrome. Next, now we'll see the pathophysiology of nephrotic syndrome. Okay, this is a complete clear-cut pathophysiology of nephrotic syndrome, how it will be occurring in the children. Let us see. Okay, due to causes, damage occurring to the glomerular capillary membrane, it may lead to loss of plasma proteins, especially albumins, and it further leads to synthesis of lipoproteins, and further it leads to the hyperlipidemia, and it may further leads to the hypoalbuminemia, and it further leads to the decreased osmotic pressure, and it further leads to the fluid moves from intravascular system to the interstitial spaces, and further forms a generalized edema. From the activation of renin-angiotensin system, and from the water and sodium retention will be happening, and there will be a finally formation of edema. If the formation of edema occurring in the children, definitely it is a nephrotic syndrome condition in children. Okay, na? This is a complete clear-cut patho, but some terms are not understanding how the nephrotic syndrome
condition will be seen in or occurring in the children. These are those terms are not understood. That is how the hyperlipidemia will be occurring and how the loss of proteins, plasma proteins will be coming to the urine, and what will be the condition for getting hypoproteinemia or hypoalbuminemia, and how the decrease in the osmotic pressure and how the fluid moves from the intravascular system to the interstitial area, and how the generalized edema happening, and how the activation of renin system will be activated, and how the finally edema will be formed for getting and leads to the nephrotic syndrome in the children. This is a complete clear-cut path, but these terms are not understanding clearly. For that sake only, we'll take the simple diagrammatic manner, simple diagrammatic manners of glomerulus and Bowman's capsules of the nephron. We'll discuss the patho there for understanding the nephrotic syndrome pathophysiology. Okay? See, pathophysiology of nephrotic syndrome. Okay na? Pathophysiology lo ఇది nephrotic syndrome pathophysiology లో కొంచెం సింప్లిఫికేషన్ చేశారు డయాగ్రామాటిక్స్. ఓకేనా? ఈ డయాగ్రామ్స్ అన్ని సింప్లిఫై చేశారు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో చూసినట్లయితే నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ వేసారు కదా, అదే నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ లో గ్లోమరులస్, బోవెన్స్ క్యాప్స్యూల్ అండ్ రిమైనింగ్ పార్ట్స్ చూసాం. ఓకేనా? ఇక్కడ నేను తీసుకునేది మెయిన్ 2 పార్ట్స్ ఆ నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ మొత్తానికి, గ్లోమరులస్, బోవెన్స్ క్యాప్స్యూల్, దాంట్లో ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఒకటి నేను తీసుకెళ్ళి గ్లోమరులర్ బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్. ఓకే, ఆ మెంబ్రేన్స్ ఏంటో నీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకేనా? ఫర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ పాథోఫిజియాలజీ ఈజీ ఉండదు, ఇలా చిన్న డయాగ్రామ్స్ చూసుకుంటే ఫర్ ఈజీ పర్పస్ ఐ మేక్ ది డయాగ్రామ్ ఇన్ ఏ షార్ట్ మేనర్ అండ్ సింప్లిఫికేషన్ మేనర్. ఓకే, see what happens in the pathophysiology of nephrotic syndrome. See, we all know that this is an efferent arteriole, this is an afferent arteriole, and this is a glomerulus. అనుకో, గ్లోమరులస్ స్టార్టింగ్ లో వేసింది వేరు సార్, మరి ఇక్కడ వేసిన గ్లోమరులస్ వేరు సార్. స్టార్టింగ్ లో వేసిన బోవెన్స్ క్యాప్సూల్ ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు వేసిన బోవెన్స్ క్యాప్సూల్ ఎలా ఉంది సార్ అనే డౌట్ రావచ్చు. మీకు అర్థం అవడానికి ఫర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ పర్పస్, ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఆఫ్ ది పాథోఫిజియాలజీ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ ఐ డ్రా ది డయాగ్రామ్స్ లైక్ దిస్. సింప్లిఫై చేసేసారు, చాలా సింప్లిఫై చేస్తారు. సి, దీన్ని గ్లోమరులస్ అనుకో. ఓకే, దీన్ని గ్లోమరులస్ అనుకో. ఫస్ట్ దాన్ని, దీన్ని, ఇదంతా గ్లోమరులస్. ఓకే, దీన్ని గ్లోమరులస్ బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్, గ్లోమరులస్ కిందనే గ్లోమరులర్ బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ విల్ బి ప్రెసెంట్. దాని కింద బోవెన్స్ క్యాప్స్యూల్. ఓకే, బోవెన్స్ క్యాప్స్యూల్ లోపల గ్లోమరులస్ మెంబ్రేన్. సో నేను ఈజీ కోసం ఇలా వేసాను, అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఎఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్, అఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ మనకు తెలిసినదే. ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్, అఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్. ఈ అఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ బ్లడ్ సప్లై తీసుకొస్తుంది రీనల్ ఆర్టరీ నుంచి ఎక్కడికి, గ్లోమరులస్ లో. ఫిల్టర్ జరిగింది గ్లోమరులస్ లో, ఫిల్టర్ అయిన వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అన్ని యూరిన్ ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ ఏం చేస్తుంది, ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత ప్యూర్ బ్లడ్, ఫిల్టర్డ్ బ్లడ్ ని తీసుకొని పోతుంది. ఇది గ్లోమరులస్. బ్లడ్ సప్లై జరిగింది అన్నా కూడా రీనల్ ఆర్టరీ నుంచి, రీనల్ ఆర్టరీ నుంచి, రీనల్ ఆర్టరీ నుంచి బ్లడ్ సప్లై వచ్చింది, తీసుకొచ్చింది అఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్. బ్లడ్ సప్లైలో ఏమున్నాయి స్టార్టింగ్ లో చూసుకున్నాం, ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్, ఆల్బుమిన్స్, గ్లోబులిన్స్, ఆర్బిసి, డబ్ల్యూబిసి, ప్లేట్లెట్స్, యాంటీథ్రోంబిన్ 3 ఎక్సెట్రా ఉన్నాయి. అవే ఇక్కడికి వచ్చాయి గ్లోమరులస్, ఆల్బుమిన్స్, గ్లోబులిన్స్, ఆర్బిసి, ఎక్సెట్రా. ఓకే, ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే ఎనీ సబ్స్టెన్స్, ఇక్కడ వచ్చిన బ్లడ్ సప్లైలో వచ్చిన ఎనీ సబ్స్టెన్స్ విచ్ హాస్ టు పాస్ త్రూ ద యూరిన్. 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఏ సబ్స్టెన్స్ అయినా కానీ యూరిన్ లో బయటికి వెళ్ళాలంటే 2 అడ్డగిస్తున్నాయి. 2 barriers will be there, that will be size barrier and charge barrier. Size barrier కాసేపు పక్కన పెట్టండి. Charge barrier అంటే ఏంటి? See, charge barriers will be present in the membranes of the epithelial or endothelial membranes, glomerular basement membranes and Bowman's capsule. Charge barriers will be present in the endothelial cells of the glomerulus and glomerulus basement membrane and Bowman's capsule. Negative charge barriers will be present.
ఓకే సి ఈ నెగటివ్ చార్జ్ బ్యారియర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి ఆల్ నో దట్ ఆల్బుమిన్ ఇస్ ఎ ప్లాస్మా ప్రోటీన్ ఓకే ఇది తెలిసింది ఆల్బుమిన్ ఇస్ ఇంకోటి తెలియదు ఏంటి ఆల్బుమిన్ ఇస్ ఎ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ప్లాస్మా ప్రోటీన్ ఓకే రిమెంబర్ వి ఆల్ నో దట్ చిన్నప్పుడు చదువుతాం ఆల్బుమిన్ ఇస్ ఎ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ప్లాస్మా ప్రోటీన్ ఓకే ఈ ఆల్బుమిన్ నెగటివ్ ఈ చార్జ్ బ్యారియర్స్ ఎండోథెలియల్ మెంబ్రేన్స్ పైన ఉన్న చార్జ్ బ్యారియర్స్ గ్లోమెరులస్ బేస్మెంట్ పైన ఉన్న చార్జ్ బ్యారియర్స్ ఈ చార్జ్ బ్యారియర్స్ అన్ని నెగటివ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ which has to pass through the urine albumin plasma proteins globulins any substance urine ద్వారా బయటికి వెళ్ళాలంటే చార్జ్ ప్రోటీన్స్ ద చార్జ్ బ్యారియర్స్ ఆర్ స్టాపింగ్ ఎందుకు స్టాప్ చేస్తాయంటే ఇది నెగటివ్ ఇది నెగటివ్ గెట్స్ రిపల్స్ బయటికి రావు యూరిన్ లో రావు ఇది నెగటివ్ సో నెగటివ్ గెట్స్ రిపల్స్ ఎప్పుడు ఎనీ సబ్స్టెన్స్ లైక్ ఆల్బుమిన్ యూరిన్ లో బయటకు వస్తుంది అంటే ఈ నెగటివ్ చార్జ్ బ్యారియర్స్ అనేది డెక్స్ట్రాయ్ కావాలి అంటే బ్రేక్ అవ్వాలన్నప్పుడు ఎలా బ్రేక్ అయితే డ్యూ టు మినిమల్ చేంజ్ డిసీజ్ కాజెస్ లో చూసుకోండి వెళ్ళి ఎంసిడి మినిమల్ చేంజ్ డిసీజ్ వల్ల ఈ నెగటివ్ చార్జెస్ పార్టికల్స్ అన్ని డెక్స్ట్రాయ్ అవుతాయి డెక్స్ట్రాయ్ అయినప్పుడు డ్యామేజ్ జరిగింది కాబట్టి కిడ్నీలో మినిమల్ చేంజ్ డిసీజ్ వల్ల ఆ నెగటివ్ చార్జెస్ అన్ని డెస్ట్రాయ్ అయినప్పుడు ఈ ఆల్బుమిన్ ని నెగటివ్ చార్జ్ ఇంకా నెగటివ్ లేదు డెస్ట్రాయ్ అయిపోయింది ఇంకా ఆల్బుమిన్ ఆపరేటెడ్ ఎవరు లేడు సో ఆల్బుమిన్ స్టార్టెడ్ లీకింగ్ డౌన్ త్రూ ద యూరిన్ యూరిన్ లో ఆల్బుమిన్ బయటకు వచ్చింది ప్రోటీన్స్ బయటకు వచ్చాయి దాన్ని ప్రోటీన్ యూరియా అంటాం ఇక్కడ వరకు ఆగండి అంతకన్నా ముందు ఇక్కడ పోడోసైట్స్ ఉంటాయి there will be podocytes we all know that these are some podocytes okay 3 years చాలా ఉంటాయి for example 3 okay podocytes see ఈ podocytes will be present here and మనకు తెలియని విషయం ఏంటంటే ఎండోథెలియల్ సెల్స్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్స్ గ్లోమెరులస్ లో లోపల ఉన్న ఎండోథెలియల్ మెంబ్రేన్స్ లోపల there will be some small pores that we call it as fenestrations okay సరే మరి ఇక్కడ కూడా పోడోసైట్స్ ఇక్కడ కూడా some gaps will be there sir podocytes అంటే ఏంటి అర్థం కావట్లేదు see this is one podocyte your hand this is one podocyte okay these are one podocyte and these are one podocyte దీనిపైన గ్లోమెరులర్ బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ దీనిపైన గ్లోమెరులస్ ఓకే ఇది ఒక పోడోసైట్ అన్నారు ఇది ఒక పోడోసైట్స్ అంటే ఎట్లా ఉన్నాయంటే మన ఫింగర్ షేప్ స్ట్రక్చర్ అంటారు ఇది ఉన్నాయి ఇట్లా పోడోసైట్స్ ఇలా ఉంటాయి ఈ వరకు చూసుకోండి మన ఫింగర్ ఇలా ఉంటాయి పోడోసైట్ ఇది ఒక పోడోసైట్ ఇది ఒక పోడోసైట్ సి ఇఫ్ యు మింగిల్ దిస్ టూ పోడోసైట్స్ ఇలా కలిపితే ఎత్తి చూస్తే నా ఫింగర్స్ మధ్యలో గ్యాప్స్ కనిపిస్తున్నాయా దట్ గ్యాప్స్ ఐ కాల్ ఇట్ యాస్ ఫిల్ట్రేషన్ స్లిప్స్ ఇక్కడ గ్యాప్స్ ఫిల్ట్రేషన్ స్లిప్స్ దీనిపైన గ్లోమెరులస్ లో ఎండోథెలియల్ సెల్స్ కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ మార్క్ ఇండికేట్స్ అక్కడ స్మాల్ పోర్స్ ఆర్ ఫెనెస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మినిమల్ చేంజ్ డిసీజ్ జరిగింది వల్ల కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయింది కాబట్టి ఆ నెగటివ్ చార్జెస్ అన్ని డెక్స్ట్రాయ్ అయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు గ్లోమెరులస్ కూడా డెక్స్ట్రాయ్ అయ్యి ఆల్బుమిన్ గెటింగ్ స్టార్ట్ లీకింగ్ డౌన్ ఆల్బుమిన్ అనేది ఇది డ్యామేజ్ జరిగింది కాబట్టి గ్లోమెరులస్ అంతా డ్యామేజ్ జరిగింది కాబట్టి ఆల్బుమిన్ స్టార్ట్ కమింగ్ డౌన్ ఎందుకంటే మినిమల్ చేంజ్ డిసీజ్ వల్ల కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయింది కిడ్నీలో ఏ పార్ట్ గ్లోమెరులస్ డ్యామేజ్ అయింది గ్లోమెరులస్ డ్యామేజ్ అయితే గ్లోమెరులస్కి వచ్చిన బ్లడ్ సప్లై లో ఆల్బుమిన్ కిందికి వచ్చేసింది ఆల్బుమిన్ స్టార్ట్ గెటింగ్ డౌన్ త్రూ ద యూరిన్ లో ప్రోటీన్స్ కనుక చూస్తే దట్ కండిషన్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ ప్రోటీన్ యూరియా అండర్స్టాండ్ ఓకే సార్ మరి బానే ఉంది ప్రోటీన్స్ ఒకటే సరే ఆల్బుమిన్స్ ఒకటే ఎందుకు వస్తున్నాయి వై నాట్ గ్లోబులిన్స్ వై నాట్ ఆర్బిసి వై నాట్ డబ్ల్యూబిసి సి హియర్ ఆల్బుమిన్ మనకు తెలిసింది కాబట్టి ఇక్కడ నెగటివ్ చార్జ్ అని తెలుసు అదొక పాయింట్ పక్కన పెట్టండి సి ఇంకోటి ఏంటంటే ఆల్బుమిన్ ఒకటే రావడానికి మినిమల్ చేంజ్ డిసీజ్ జరిగింది మినిమల్ చేంజ్ డిసీజ్ అది మైల్డ్ గా జరిగిందా డ్యామేజ్ సివియర్ గా జరిగిందా మోడరేట్ గా జరిగిందా ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ప్రోటీన్స్ ఒకటే బయటకు వస్తున్నాయి ఎందుకు ప్రోటీన్స్
కూర్చోబెట్టే బయటకు వస్తుంది. దట్టు ఆల్బుమిన్ ఎందుకు బయటకు వస్తుంది అంటే ఆల్బుమిన్ అనేది నెగిటివ్ చార్జ్ అని తెలుసు. ఇట్ ఈస్ అ స్మాలెస్ట్ ప్లాస్మా ప్రోటీన్ అనేది తెలుసు. స్మాల్ ఉంది కాబట్టి ఇంజురీ మినిమల్ చేంజ్ డిసీజ్ వల్ల వచ్చిన కిడ్నీ డ్యామేజ్ వల్ల వచ్చిన గ్లోమరులస్ డ్యామేజ్ జరిగింది కాబట్టి అక్కడ మైల్డ్ స్పేస్ మైల్డ్ డ్యామేజ్ అంటే గ్లోమరులస్ కూడా మైల్డ్ గా డ్యామేజ్ జరిగింది. సో మైల్డ్ గా డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు ఆ చిన్న స్పేస్ లో పట్టే ఆల్బుమిన్ ఒక్కటే కిందికి యూరిన్ ద్వారా పాస్ అయిపోతుంది. యూరిన్ ప్రోటీన్ చూస్తే ఆ కండిషన్ ని ప్రోటీన్ యూరియా అంటాము. దట్ ఈస్ ద వై రీజన్ ఐ కాల్ ఇట్ యాస్ ప్రోటీన్ యూరియా. దీని ఇంకో నేమ్ తో అంటాం సెలెక్టివ్ ప్రోటీన్ యూరియా. సెలెక్టివ్ ప్రోటీన్ ఎందుకు సెలెక్టివ్ ప్రోటీన్ యూరియా? ఎందుకంటే ఆల్బుమిన్ ఒకటే వస్తుంది, నాట్ గ్లోబులిన్ అండ్ ఎక్సెట్రా అదర్ పార్ట్స్ ఆర్బీసీ డబ్ల్యూబీసీ. ఓకే, ప్రోటీన్స్ లో ఆల్బుమిన్ ఒకటే వస్తుంది కాబట్టి సింగిల్ వస్తుంది కాబట్టి ఐ కాల్ ఇట్ యాస్ సెలెక్టివ్ ప్రోటీన్ యూరియా. ఓకే, ఎందుకు ఆల్బుమిన్ ఒకటి వచ్చింది కాబట్టి స్మాల్ స్పేస్ జరిగింది, స్మాల్ ఇంజరీ జరిగింటది కాబట్టి మినిమల్ చేంజ్ డిసీజ్ వల్ల గ్లోమరులస్ డ్యామేజ్ అయింది కాబట్టి ఆ గ్లోమరులస్ కూడా చాలా స్మాల్ గా డ్యామేజ్ అయింది కాబట్టి ఆ స్మాల్ సైజ్ లో పట్టేది ఏంటి? స్మాలెస్ట్ సైజ్ అయిన ప్లాస్మా ప్రోటీన్ ఆల్బుమిన్ కాబట్టి ఆల్బుమిన్ ఒక్కటి ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ యూరిన్ ద్వారా బయటకు వచ్చేసింది. సో అప్పుడు యూరిన్ లో ప్రోటీన్స్ కనుక చూస్తే దాన్ని యూరిన్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు ప్రోటీన్ యూరియా అంటాం. ద ప్రోటీన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద యూరిన్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ ప్రోటీన్ యూరియా. ఇది మైల్డ్ కేస్. మరి మోడరేట్ లో ఏం జరుగుతుంది? మోడరేట్ లో కూడా సేమ్. ఏమంటే అన్ని మోడరేట్ లో ఏంటంటే ఎక్కువ డ్యామేజ్, మోడరేట్ డ్యామేజ్ అంటే మైల్డ్ జరిగిన డ్యామేజ్ కన్నా మోడరేట్ డ్యామేజ్ ఎక్కువ. ఎందుకంటే మినిమల్ చేంజ్ డిసీజ్ మనం కాజెస్ లో చెప్పుకున్నప్పుడు మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆర్ మోస్ట్ కామన్ సీన్ ఇన్ చిల్డ్రన్ మినిమల్ చేంజ్ డిసీజ్ అనేది. ఓకే, దానివల్ల మోడరేట్ డ్యామేజ్ మైల్డ్ జరిగిన డ్యామేజ్ కన్నా చాలా ఎక్కువ శాతం జరిగింది డ్యామేజ్. ఎక్కువ శాతం జరిగినప్పుడు మనకు అన్ని తెలుసు బ్లడ్ సప్లై లో ఆల్బుమిన్స్ గ్లోబులిన్స్ ఎక్సెట్రా ఉంటాయి. ఇక్కడ గ్లోమరులస్ లోకి వచ్చింది. ఇక్కడ గ్లోమరులస్ లో కిడ్నీ డ్యామేజ్ బాగా జరిగింది డ్యూ టు మినిమల్ చేంజ్ డిసీజ్. దీంతో పాటుగా కిందికి ఏమొస్తాయి? డ్యామేజ్ మైల్డ్ గా జరిగింది కాబట్టి ఆల్బుమిన్ తో పాటు గ్లోబులిన్ స్టార్ట్ గెటింగ్ డౌన్ త్రూ ద యూరిన్. యూరిన్ లో పాటు ప్రోటీన్స్ ఆల్బుమిన్స్ గ్లోబులిన్స్ బయటకు వచ్చేసినాయి. అప్పుడు కూడా యూరిన్ లో ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. ఆ కండిషన్ కూడా నేను ప్రోటీన్ యూరియా అంటాం. బట్ దీన్ని నాన్ సెలెక్టివ్ ప్రోటీన్ యూరియా అంటాం. వై ఐ కాల్ ఇట్ యాస్ నాన్ సెలెక్టివ్ ప్రోటీన్ యూరియా మీన్స్ ఇక్కడ ఆల్బుమిన్ తో పాటు గ్లోబులిన్ కూడా కలిసి వస్తున్నాయి, రెండు కలిసి వస్తున్నాయి, ఒకటే కాదు. ఎందుకు రెండు కలిసి వస్తున్నాయి? ఇక్కడ డ్యామేజ్ ఎక్కువ జరిగింది అయ్యా. మినిమల్ చేంజ్ డిసీజ్ వల్ల గ్లోమరులస్ లో ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరిగింది, మైల్డ్ దానికంటే ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరిగింది. రెండు వస్తున్నాయి. ఆ స్పేస్ లో పట్టేందుకు రెండు పడతాయి కాబట్టి రెండు బయటకు వస్తున్నాయి. ఆ రెండు యూరిన్ లో చూస్తాం ప్రోటీన్స్, అప్పుడు ప్రోటీన్ యూరియా చూస్తాం. నాన్ సెలెక్టివ్ ప్రోటీన్ యూరియా అంటాం. రెండు కలిపి వస్తే సింగిల్ గా వస్తే సెలెక్టివ్ ప్రోటీన్ యూరియా, రెండు కలిపి వస్తే నాన్ సెలెక్టివ్ ప్రోటీన్ యూరియా అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ సివియర్ డ్యామేజ్. ఇది మోడరేట్ అయిపోయింది, మైల్డ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సివియర్ డ్యామేజ్. సివియర్ డ్యామేజ్ లో ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరిగింది, మోడరేట్ కన్నా మైల్డ్ కన్నా ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరిగింది. ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు ఏమైతుందంటే డ్యూ టు మినిమల్ చేంజ్ డిసీజ్ వల్ల వచ్చిన గ్లోమరులస్ లో డ్యామేజ్ జరిగింది. అంటే మనకు తెలిసినట్టు బ్లడ్ సప్లైలో ఉన్న ఆల్బుమిన్స్ గ్లోబులిన్స్ ఎక్కువ, చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ, ఈ రెండిట్లో కన్నా ఎక్కువ గ్లోబులిన్స్ ఆల్బుమిన్స్ బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి. గ్లోబులిన్స్ ఆల్బుమిన్స్ బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి. గ్లోబులిన్స్ ఆల్బుమిన్స్ అన్ని యూరిన్ ద్వారా బయటకు వస్తాయి. అంటే చాలా ఎక్కువ. ఇక్కడ వచ్చిన దానికన్నా ఆల్బుమిన్స్ గ్లోబులిన్స్ అనే ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ ఈ సివియర్ డ్యామేజ్ లో ఎక్కువ కనిపిస్తాయి. యూరిన్ లో ఎక్కువ యూరిన్ ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తాయి. ఆ కండిషన్ నేనేమంటానంటే హైపర్ ప్రోటీన్ యూరియా. ఎందుకు సార్ ఇక్కడ ప్రోటీన్ యూరియా అన్నారు, ఇక్కడ ప్రోటీన్ యూరియా అన్నారు, మరి ఇక్కడ ఎందుకు హైపర్ ప్రోటీన్ యూరియా అంటున్నారు? అరే నాయన, ఇక్కడ మైల్డ్ డ్యామేజ్ జరిగింది కాబట్టి మైల్డ్ స్పేస్ లో పట్టే ఆల్బుమిన్ ఒకటే వస్తుంది. ఇక్కడ మోడరేట్ డ్యామేజ్ జరిగింది కాబట్టి మోడరేట్ లో పట్టాల్సిన ఆల్బుమిన్ గ్లోబులిన్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ సివియర్ డ్యామేజ్ జరిగింది కదా, ఈ సివియర్ డ్యామేజ్ లో ఆల్బుమిన్ గ్లోబులిన్ అనేది ఎక్కువ వస్తున్నాయి, చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ వస్తున్నాయి when compared to mild moderate. That is the why reason I call it as hyperproteinuria. అంటే protein levels in the urine will be more. ఎంత more sir? Greater than 3.5 grams per day. ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ యూరిన్ లో కనిపిస్తే అప్పుడు వచ్చే కండిషనే నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్. అక్కడ వచ్చే సిమ్టమే ఎడిమా. అండర్స్టాండ్? ఓకే సార్, ఇక్కడ బాగానే ఉంది, హైపర్ ప్రోటీన్ యూరియా అంటారు. ఇక్కడ ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి యూరిన్ లో హైపర్ ప్రోటీన్ యూరియా అన్నారు. ఓకే, ఇక్కడ పక్కన పెట్టుకో. మనకు వచ్చింది చూడు హైపర్ ప్రోటీన్ యూరియా. ఓకే, నెక్స్ట్ హైపర్ ప్రోటీన్ యూరియా వచ్చిన
హైపోప్రోటీన్యూరియా. ఓకే, బాగానే ఉంది సార్. ప్రోటీన్యూరియా అన్నారు, బాగానే ఉంది. మరి హైపోప్రోటీన్యూరియా ఎక్కడ ఉంది సార్? ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ హియర్ ఐ రబ్ దిస్. ఇది రబ్ చేసి మీకు సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇస్తుంది. ఇది రబ్ చేసి సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకో, ఇక్కడ హైపోప్రోటీన్యూరియా అంట. ఈ కండిషన్ ని హైపోప్రోటీన్యూరియా. ప్రోటీన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయినాయి. ఎందుకు తగ్గిపోయినాయి? ఓకేనా, ఇక్కడ హైపర్ ప్రోటీన్యూరియా వచ్చింది అంటే ప్రోటీన్ లెవెల్స్ యూరిన్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ప్రోటీన్ లెవెల్స్ తగ్గినాయి సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో, అంటే బ్లడ్ లో ప్రోటీన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయినాయి. సార్ ఆ కండిషన్ ని నేను హైపోప్రోటీనీమియా అని పిలుస్తాం. వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ హైపోప్రోటీనీమియా అంటాం. సార్ నాకు హైపోప్రోటీనీమియా అర్థం కాదా? ఓకే, హైపోప్రోటీనీమియా తర్వాత మళ్ళీ ఏమొస్తాయి? ఫైనల్ గా ఎడిమా. ఎడిమా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్ యు మోస్ట్ సీన్ ఇన్ ద నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ పేషెంట్స్. నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ పేషెంట్స్ లో ఎడిమా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్ గా నువ్వు చూస్తావు. ఎడిమా కన్నా ముందు మనకి హైపోప్రోటీన్ గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. హైపోప్రోటీన్ అంటే ఏంటంటే, ఈ హైపోప్రోటీన్ నీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తా. ఏ కాన్సెప్ట్ అది? డాడ్ అండ్ సన్ కాన్సెప్ట్. డాడ్ అండ్ సన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, డాడీ అండ్ సన్ కాన్సెప్ట్ చెప్తా. సో ఈ డాడీ అండ్ సన్ కాన్సెప్ట్ లో డాడ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ లివర్, సన్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ ప్రోటీన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాడీ 10 to 12 రూపీస్ పర్ డే సన్ కి ఇస్తున్నాడు. ఇది కాసేపు పాకెట్ అంట, సన్ పాకెట్ జోబి. సన్ పాకెట్ లోకి డైలీ డాడీ 10 to 12 రూపీస్ అమౌంట్ ఇస్తున్నాడు. అంటే సన్ పాకెట్ లోకి ఇస్తున్నాడు. సన్ పాకెట్ లోకి 10 to 12 రూపీస్ డైలీ ఇస్తున్నాడు. ఇస్తున్నప్పుడు తిను ఎంత ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాడు అంటే ఎంత లాస్ అవుతున్నాడు ప్రోటీన్స్? సరే, ఎంత రూపీస్? 3.5 రూపీస్ ఖర్చు చేస్తున్నాడు. డాడీ డైలీ 12 రూపీస్ పాకెట్ లో పెడితే, పాకెట్ ఇన్ ద సెన్స్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ బ్లడ్ లో పెడితే 3.5 రూపీస్ ఖర్చు చేస్తున్నాడు. ఎందుకు ఖర్చు చేస్తున్నాడు? కావాలని చేస్తున్నాడా? కాదు, సంథింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది వానికి. ఆ పిల్లోడికి ఆకలేసో లేకపోతే సంథింగ్ ప్రాబ్లం వల్ల ఎంత తినాలనిపించిందో ఇచ్చిన 12 రూపీస్ లో 3.5 రూపీస్ ఖర్చు చేశాడు. 3.5 రూపీస్ ఖర్చు చేస్తే 12 ఎంత ఉంటాయి? 8.5 రూపీస్ పర్ డే. అంటే డాడీ ఇచ్చిన 12 ఖర్చు చేసింది 3.5, మిగిలింది పాకెట్ లో 8.5. అంటే షార్టేజ్ జరిగింది. ఇదే కాన్సెప్ట్ ని రూపీస్ తీసేసి గ్రామ్స్ పెట్టుకో. డాడీ దాంట్లో రూపీస్ తీసేసి 10 to 12 గ్రామ్స్ పెట్టుకో. ఇక్కడ రూపీస్ తీసేసి 3.5 గ్రామ్స్ పెట్టుకో. ఇక్కడ రూపీస్ తీసేసి గ్రామ్స్ పెట్టుకో. అంటే ఇక్కడ లివర్ రోజుకి 10 to 12 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్, ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ సింథసైజ్ చేస్తుంది. సింథసైజ్ చేసినప్పుడు స్టోర్ గా మెయింటైన్ చేసుకుంటే పర్లేదు. బట్ ఇక్కడ మినిమల్ చేంజ్ డిసీజ్ వల్ల డ్యామేజ్ జరిగింది కిడ్నీలో ఉన్న గ్లోమరల్స్ డ్యామేజ్ జరిగింది. కాబట్టి ప్రోటీన్స్ గెటింగ్ లాస్ త్రూ ద యూరిన్. ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్? 3.5 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ లాస్ అవుతుంది. అంటే ఎంత లివర్ సింథసిస్ చేస్తుంది? 12 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ సింథసిస్ చేస్తే లివర్ 3.5 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ లాస్ అయిపోతుంది. షార్టేజ్ ఎంత ఉంది? 8.5 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ బ్లడ్ లో షార్టేజ్ అవుతుంది. సో షార్టేజ్ జరిగింది కాబట్టి ఈ కండిషన్ హై క్వాలిటీ హైపోప్రోటీనీమియా. అండర్స్టాండ్? ఎందుకు హైపోప్రోటీనీమియా అంటే ప్రోటీన్స్ షార్టేజ్ లెవెల్ జరిగింది కాబట్టి బ్లడ్ లో. సార్ ప్రోటీన్స్ బాగానే ఉంది, హైపర్ ప్రోటీనీమియా వచ్చింది, హైపోప్రోటీనీమియా వచ్చింది. ఇప్పుడు కావాల్సింది ఎడిమా. ఈ ఎడిమా ఎట్లా వస్తుంది? ఇక్కడ చూడండి. ఈ ఎడిమా దాని కోసం ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ ఉంది. ఈ ఎడిమా కోసం స్మాల్ డయాగ్రామ్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ అన్ ఆర్టీరియల్ ఎండ్ ఆఫ్ ది క్యాపిలరీ. దిస్ ఈస్ అన్ వీన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది క్యాపిలరీస్. ఓకేనా? ఇక్కడ హైపోప్రోటీనీమియా నుంచి ఎడిమా ఎట్లా వస్తుంది అని చూద్దాం. సో హైపోప్రోటీనీమియా నుంచి ఎడిమా ఎట్లా వస్తుందంటే బ్లడ్ లో ప్రోటీన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయినాయి. ప్రోటీన్స్ అంటే ఫంక్షన్ ఏంటి? ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి? టు మెయింటైన్ ద ఆంకోటిక్ ప్రెషర్. ప్రెషర్ ని మెయింటైన్ చేయాలి. ఏ ప్రెషర్? ఆంకోటిక్ ప్రెషర్. అరే స్వామి, ఆంకోటిక్ ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ ఉండాలి. ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ తగ్గిపోయినాయి, అందుకే ఆ కండిషన్ హైపోప్రోటీనీమియా అన్నారు. ఇంకా ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ తగ్గిపోతే ఆంకోటిక్ ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేస్తుందా? చేయదు. సో ఆంకోటిక్ ప్రెషర్ విల్ బి లెస్. ఎప్పుడైతే ఆంకోటిక్ ప్రెషర్ తగ్గిపోయిందో ఆర్టీరియల్ ఎండ్ ఆఫ్ ది క్యాపిలరీస్ లో ఉన్న హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయింది. హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు బాడీలో ఉన్న ఫ్లూయిడ్స్ ఇట్ పుషెస్ అవుట్ టు ద ఇంటర్స్టిషియల్ స్పేసెస్. బాడీలో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ అంతా హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ వల్ల ఇట్ పుషెస్ అవుట్ టు ద ఇంటర్స్టిషియల్ స్పేసెస్. ఇంటర్స్టిషియల్ స్పేసెస్ లో ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అయింది.
then you will be seeing the condition called as edema. అప్పుడు చూస్తావు నువ్వు ఎడిమా అనే కండిషన్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్ మోస్ట్లీ సీన్ ఇన్ ద నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ చిల్డ్రన్స్. ఆ ఎడిమా ఎందుకు వస్తుందంటే ఇందువల్ల వస్తుంది. హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ ఎక్కువైంది, బాడీలో ఫ్లూయిడ్స్ బయటకు పంపిస్తుంది, ఇంటర్స్టిషియల్ స్పేసెస్ లో ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అయింది, అప్పుడు ఎడిమా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎడిమా అయిపోయింది. మరి ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ ఏంటంటే హైపోవలీమియా. హైపోవలీమియా ఒక కండిషన్ ఉంది. ఎందుకు హైపోవలీమియా అంటే ఏంటంటే సార్ ప్రోటీన్ లెవెల్స్ వన్ సెకండ్ ఓకే. హైపోవలీమియా అనే కండిషన్ చూస్తాం. ఎందుకు హైపోవలీమియా అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ ఇన్ ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ బికమ్ లెస్. ఎప్పుడైతే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ లెస్ అయిందనుకో కిడ్నీలో హైపోపర్ఫ్యూజన్ అనే కండిషన్ చూస్తాం. హైపోపర్ఫ్యూజన్ ఇన్ ద సెన్స్, హైపోపర్ఫ్యూజన్ అంటే టు రెడ్యూస్ ద బ్లడ్ ఫ్లో టు ద కిడ్నీ బికమ్స్ లెస్. కిడ్నీకి అందాల్సిన బ్లడ్ సరిగా అందనప్పుడు కిడ్నీ యాక్టివేట్ ద రెనిన్ యాంజియోటెన్సిన్ సిస్టమ్. ఇది యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు రెనిన్ యాంజియోటెన్సిన్ సిస్టమ్ ని యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు ఇట్ రిలీజెస్ ADH అండ్ ఆల్డోస్టిరోన్ హార్మోన్. ADH ఆల్డోస్టిరోన్ హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తే ఈ రెండు రిలీజ్ చేసి వాటర్ అండ్ సోడియం ని మళ్ళీ రీఅబ్సార్ప్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ట్యూబ్యూల్స్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ట్యూబ్యూల్స్? ప్రాక్సిమల్ కన్వర్టెడ్ ట్యూబ్యూల్, డిస్టల్ కన్వర్టెడ్ ట్యూబ్యూల్, ఎనీథింగ్. ట్యూబ్యూల్స్ లోకి వాటర్ అండ్ సోడియం రిటెన్షన్ చేసుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే వాటర్ అండ్ సోడియం రిటెన్షన్ చేసుకుంటే మళ్ళీ అక్కడ వచ్చే కండిషన్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్, ఫైనల్లీ ఎడిమా. లిజన్, అక్కడ కూడా ఎడిమా వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చిన కండిషన్ లో ఎడిమా ఐ కాల్ ఇట్ యాస్ జనరలైజ్డ్ ఎడిమా. ఇక్కడ ఫైనల్ గా వచ్చే రాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన ఎడిమా నార్మల్ ఎడిమా. ఎడిమాకి జనరల్ ఎడిమాకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. జనరలైజ్డ్ ఎడిమా అంటే ఏంటి? ద ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్స్ ఓవరాల్ ద బాడీ. ఎడిమా అంటే పర్టికులర్ ఆర్గన్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్, వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఎడిమా. అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు 3 టర్మ్స్ వచ్చింది. హైపర్ప్రోటీనూరియా, హైపోప్రోటీనూరియా, ఎడిమా. 3 టర్మ్స్ వచ్చింది. ఇంకోటి కూడా వస్తుంది. ఓకే, ఏంటి వస్తుంది అంటే లివర్ 12 to 12 grams పర్ డే సింథసైజ్ చేస్తుంది కాబట్టి అయినా కూడా 3.5 grams యూరిన్ లో పోతున్నాయి ప్రోటీన్స్. ఇక్కడ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ప్రోటీన్స్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయాయి. హైపోప్రోటీనియా కండిషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే లివర్, సరే నాయనా ప్రోటీన్స్ ఎంత ఇస్తున్నా కూడా నువ్వు ఖర్చు చేస్తున్నావు, ఒకసారి ఆగు, ఏం చేస్తాం, నేను ఇంకోసారి లిపోప్రోటీన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తా, లిపోప్రోటీన్స్ ని సింథసిస్ చేస్తా అని చెప్పి లివర్ లిపోప్రోటీన్స్ ని సింథసిస్ చేస్తే బ్లడ్ లోకి, అక్కడ బ్లడ్ లో లిపిడ్స్ లెవెల్స్ పెరిగిపోయినాయి. ఆ కండిషన్ హైపర్ లిపిడేమియా. ఎస్, హైపర్ లిపిడేమియా. లిపిడ్ లెవెల్స్ పెరిగినాయి కాబట్టి ఆ కండిషన్ ని హైపర్ లిపిడేమియా. అదే లిపిడ్స్ బ్లడ్ లో పెరిగి యూరిన్ ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తే ఆ కండిషన్ ని లిపిడ్యూరియా అంటాం. అదే లిపిడ్స్ యూరిన్ ద్వారా బయటకు వస్తే లిపిడ్యూరియా. బ్లడ్ లో ఉంటే హై లెవెల్స్ ఆఫ్ ద లిపిడ్స్ విల్ బి ప్రెజెంట్ ఇన్ ద బ్లడ్, వి కాల్ ఇట్ as హైపర్ లిపిడేమియా. ఇప్పుడు 4 టర్మ్స్ వచ్చాయి. ఏవేవి? 4 వచ్చేసాయి. 4 టర్మ్స్ వచ్చేసాయి మనకి. హైపర్ ప్రోటీనూరియా, యూరిన్ లెవెల్స్ ప్రోటీన్ లెవెల్స్ అనేటివి హై అయిపోయినాయి. యూరిన్ లో ప్రోటీన్ లెవెల్స్ అనేటివి హై అయిపోయినాయి కాబట్టి వి కాల్ ఇట్ as హైపర్ ప్రోటీనూరియా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ హైపోప్రోటీనూరియా సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో వచ్చిన టర్మ్ ఏంటి? హైపోప్రోటీనీమియా. ప్రోటీన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయినాయి. అక్కడి నుంచి దానిలో వచ్చిన మెకానిజం వల్ల ఎడిమా వచ్చింది. ఓకే, ఇట్లానే ప్రోటీన్ లెవెల్ తగ్గిపోయినాయని లివర్ మళ్ళీ లిపిడ్స్ సింథసిస్ చేసింది. బ్లడ్ లో లిపిడ్స్ లెవెల్ పెరిగినాయి, హైపర్ లిపిడేమియా. అదే యూరిన్ లో పోతే లిపిడ్స్ లిపిడ్యూరియా అంటారు. ఓకే, ఈ 4 టర్మ్స్ హైపర్ ప్రోటీనూరియా, హైపోప్రోటీనీమియా, హైపర్ లిపిడేమియా, నెక్స్ట్ ఎడిమా. These are the symptoms for getting nephrotic syndrome. ఈ 4 symptoms ఈ 4 terms తో కలిపి we can frame the definition of nephrotic syndrome. How it is? It will be like this. It is a clinical disorder. Nephrotic syndrome, it is a clinical disorder. See, syndrome means group of or association of group of symptoms. Syndrome ante is associated with the group of symptoms. See, ఈ 4 symptoms వల్ల we can frame the definition. It is a clinical disorder which is associated with the hyperproteinemia, edema and hyperlipidemia is called as nephrotic syndrome. This is one of the definition. Understand? See, after understanding the pathophysiology of nephrotic syndrome in a diagrammatic manner, let us apply that knowledge here in a schematic manner. Okay, అక్కడ చదువుకున్న పాథోలో అంటే schematic
డయాగ్రామాటిక్ మేనర్ గా చదువుకున్న పాథోఫిజియాలజీ ఆఫ్ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ మనకి అర్థమైంది. ఇప్పుడు అక్కడ చదువుకున్న దాన్ని ఇక్కడ సీక్వెన్స్ మేనర్ లో we can apply and understand how the nephrotic syndrome will be getting in the children. Okay, see, due to causes means మనం చెప్పుకున్న ఇడియాలజీలో చెప్పుకున్న ప్రైమరీ కాజెస్, సెకండరీ కాజెస్, ఇవన్నీ పక్కన పెడితే 90% of the cases are idiopathic. There is no particular cause or no specific cause for getting nephrotic syndrome. So there will be some minor causes. It may be primary causes, it may be secondary causes. Due to those causes, the damage occurring in the glomerular capillary membrane. See, మనం ప్యాథోలో చూసుకున్నాం. గ్లోమెరులర్ మెమ్బ్రేన్ లో ఎక్కడ ఉంటది? అది కిడ్నీలో నెఫ్రాన్ లో గ్లోమెరులర్ మెమ్బ్రేన్ లో డ్యామేజ్ జరిగితే ఇట్ మే బి మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్ అని చెప్పుకున్నాం. అక్కడ కనుక డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు డ్యూ టు కాజెస్ లో మినిమం చేంజ్ డిసీజ్, MCD మినిమల్ చేంజ్ డిసీజ్ వల్ల డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు గ్లోమెరులస్ లో డ్యామేజ్ జరిగి ఇక్కడ నుంచి గ్లోమెరులస్ వచ్చిన బ్లడ్ అంతా ఫిల్టరేషన్ కోసం వచ్చిన బ్లడ్ అంతా దాంట్లో ఉన్న ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ లో ఎస్పెషల్లీ ఆల్బుమిన్ లాస్ అవుతుంది. లాస్ ఆఫ్ ప్లాస్మా ప్రోటీన్ ఎస్పెషల్లీ ఆల్బుమిన్ అనేది యూరిన్ ద్వారా కిందికి వచ్చేస్తుంది. దేర్ విల్ బి సీన్ ద కండిషన్ కాల్డ్ ప్రోటీన్స్ యూరిన్ లో ఎక్కువైనప్పుడు, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్కువైనప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 3.5 గ్రామ్స్ పర్ డే యూరిన్ లో ప్రోటీన్స్ చూస్తే ఆ కండిషన్ ని మనం హైపర్ ప్రోటీనీమియా అన్నాం. ఇక్కడ హైపర్ ప్రోటీనీమియా అంటే లాస్ ఆఫ్ ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఆల్బుమిన్స్ త్రూ ద యూరిన్. దట్ కండిషన్ వి కాల్ ఇట్ as hyperproteinuria. ఓకే, ఫర్దర్ ఇక్కడ హైపర్ప్రోటీనూరియా నుంచి ఇట్ మే లీడ్స్ టు హైపోఆల్బుమినేమియా ఆర్ హైపోప్రోటీనీమియా. ఓకే, ఇక్కడ హైపర్ ప్రోటీన్స్ అనేది యూరిన్ లో ఎక్కువ చూసినప్పుడు మన సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో ఏం చూస్తాం? ప్రోటీన్స్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయినాయి. ఎందుకంటే సింథసిస్ చేసిన కూడా లివర్స్ ప్రోటీన్స్ అనేవి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ప్రోటీన్స్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయినందుకు ఆ కండిషన్ ని మనం హైపోఆల్బుమినేమియా, హైపోప్రోటీనేమియా. ఓకే, ఇది ఓకే. నెక్స్ట్ ఇట్ మే లీడ్స్ టు డిక్రీజ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ కూడా మనం తగ్గిపోయిందని చెప్పాం. ఎందుకు ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ తగ్గిపోయింది? ఎందుకంటే ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ యూరిన్ లో బయటికి వెళ్తున్నాయి. హైపర్ ప్రోటీనీమియా. ప్రోటీన్స్ లెవెల్ తగ్గిపోయిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో స్ట్రింకేజ్ ఆర్ షార్టేజ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ జరిగింది. షార్టేజ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ జరిగినప్పుడు మనం దాన్ని పిలిచే పేరు ప్రోటీనీమియా, హైపోప్రోటీనీమియా. ఎందుకంటే హైపో అంటున్నాం, తగ్గిపోయిన కాబట్టి హైపోప్రోటీనీమియా అంటున్నాం. దాని తర్వాత డిక్రీజ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ప్రోటీన్స్ తగ్గిపోయినాయి, ఆస్మాటిక్ లెవెల్స్ కూడా ఆంకోటిక్ ప్రెషర్, ఇక్కడ ఆస్మాటిక్ అన్న ఆంకోటిక్ ప్రెషర్ అన్న ఆంకోటిక్ ప్రెషర్ కూడా తగ్గిపోయింది. ఎందుకు ఆంకోటిక్ ప్రెషర్ తగ్గిపోయింది? ఎందుకంటే ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి? టు మెయింటైన్ ద ఆంకోటిక్ ప్రెషర్ ఇన్ ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. అలాంటి ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ తగ్గిపోయినాయి. ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ తగ్గిపోయినప్పుడు మెయింటైన్ చేసే ఆంకోటిక్ ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేసే ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ తగ్గిపోయినప్పుడు ఫైనలీ డిక్రీజింగ్ ద ఆంకోటిక్ ప్రెషర్ విల్ బి లెస్. ఆంకోటిక్ ప్రెషర్ తగ్గిపోయింది. ఆంకోటిక్ ప్రెషర్ తగ్గిపోయినప్పుడు ఫ్లూయిడ్ మూవ్స్ ఇంటూ ద ఇంట్రావాస్కులర్ సిస్టమ్ టు ఇంటర్స్టిషియల్ ఏరియా. అక్కడ డయాగ్రామ్ లో చెప్పినప్పుడు ఆ పాథోఫిజియాలజీ డయాగ్రామ్స్ లో చెప్పినప్పుడు పాథోఫిజియాలజీలో ఆంకోటిక్ ప్రెషర్ తగ్గిపోయింది. ఆంకోటిక్ ప్రెషర్ తగ్గిపోయినప్పుడు హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ పెరిగి ఫ్లూయిడ్ పుషెస్ అవుట్ టు ద ఇంటర్స్టిషియల్ ఏరియా. అక్కడ వచ్చే ఏం ఫామ్ అవుతుంది? అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫామ్ అయి ఫైనల్లీ వి గెట్ ద కండిషన్ కాల్డ్ as ఎడిమా. ఫ్లూయిడ్ ఇంటర్స్టిషియల్ ఏరియాలకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ విల్ బి దేర్. అక్కడ నుంచి ఎడిమా వచ్చింది. ఎడిమా వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో కండిషన్ చెప్పండి, హైపోవోలేమియా అనేది వస్తుంది. ఎందుకంటే హైపోవోలేమియా అనేది a condition, decrease in the volume of the blood in the circulatory system becomes less. హైపోవాల్యూమ్ జరిగింది. ఎప్పుడైతే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో బ్లడ్ అనేది తగ్గిపోయిందనుకో కిడ్నీకి అందాల్సిన బ్లడ్ కూడా సరిగా అందినప్పుడు కిడ్నీలో యూ మే సీన్ ద కండిషన్ హైపోపర్ఫ్యూజన్. కిడ్నీలో ఏం ఫంక్షన్ చూస్తాం? అక్కడ ఏ యాక్టివేషన్ ఏంటది? హైపోపర్ఫ్యూజన్ అనేది కండిషన్ చూస్తాము. హైపోపర్ఫ్యూజన్ మీన్స్ టు రెడ్యూస్ ద బ్లడ్ ఫ్లో టు ద కిడ్నీ. ఎందుకు బ్లడ్ ఫ్లో కిడ్నీకి తగ్గిపోయిందంటే ఈ హైపోవోలేమియా కండిషన్ అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ ఇన్ ద సర్క్యులేషన్ సిస్టమ్ బికమ్ లెస్. ఇక్కడ వాల్యూమ్ తగ్గిపోయింది, ఇంకా కిడ్నీకి ఏం పంపిస్తుంది? సో తగ్గిపోయింది. కిడ్నీకి బ్లడ్ సప్లై కానప్పుడు హైపోపర్ఫ్యూజన్ కండిషన్ చూస్తాం.
సో చూసినప్పుడు కిడ్నీ ఏం చేస్తారు, వెంటనే ఇట్ యాక్టివేట్స్ రెనిన్ యాంజియోటెన్సిన్ సిస్టమ్. ఈ రెనిన్ యాంజియోటెన్సిన్ సిస్టమ్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఇది యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు దేర్ విల్ బి ఎన్ రిలీజ్ ఆఫ్ యాంటీ డైరెటిక్ హార్మోన్ ఆర్ ఆల్డోస్టెరోన్ అనేవి రిలీజ్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే కిడ్నీ యాక్టివేట్ చేసిందో రెనిన్ యాంజియోటెన్సిన్ సిస్టమ్ ని, ఈ రెనిన్ ఏం చేస్తుందంటే యాక్టివేట్ రిలీజ్ ఆఫ్ ADH అండ్ ఆల్డోస్టెరోన్ అనే వాటిని రిలీజ్ చేసి ఇవి ADH ఆల్డోస్టెరోన్ రెండు కలిసి ఇట్ రిటెన్షన్ ద వాటర్ అండ్ సోడియం రిటెన్షన్ మళ్ళీ ట్యూబుల్స్ లోకి రీఅబ్జర్వ్ అయ్యేటట్టు చేస్తాయి. ఎప్పుడైతే ఈ సోడియం అండ్ వాటర్ ట్యూబుల్స్ రీఅబ్జర్వ్ అయ్యేలాగా చేశాయో అప్పుడు ట్యూబుల్స్ లో మళ్ళీ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఫైనల్లీ గెట్స్ ద ఎడిమా. మళ్ళీ ఎడిమా చూస్తాం. ఈ ఎడిమా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్ ఫర్ గెటింగ్ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్. ఓకేనా, ఈ ఎడిమా వచ్చిన తర్వాత నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ అని చెప్పొచ్చు. అది కూడా ఎందుకంటే ఇక్కడ లాస్ ఆఫ్ ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ ఎంత అమౌంట్, నియర్లీ గ్రేటర్ దాన్ 3.5 grams per day పోయినప్పుడే దట్ కండిషన్ మైట్ కాల్ ఇట్ యాస్ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్. గ్రేటర్ దాన్ 3.5 grams per day ప్రోటీన్స్ యూరిన్ లో కనిపించినప్పుడు, ఎడిమా కనిపించినప్పుడు అప్పుడు నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ అనే పిల్లల్లో వస్తది, పిల్లల్లో చూస్తాం. అప్పుడే వి కాల్ ఇట్ యాస్ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ seen in the children, until you may not call it as nephrotic syndrome. Understand? This is the overall process of getting nephrotic syndrome. Next, ikkada why stimulates the synthesis of lipoproteins and hyperlipidemia? Because here loss of plasma proteins. Okay, urine lo plasma proteins ekku పోతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మన కండిషన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో ప్రోటీన్ లెవెల్స్ తగ్గినాయి కాబట్టి హైపోప్రోటీనీమియా ఉంది. సరే ఆయన ప్రోటీన్స్ కూడా తగ్గిపోతున్నాయి కదా అని లివర్ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఆ డయాగ్రామ్ లో చెప్పినట్టు వెయిట్ నేను లిపోప్రోటీన్స్ కూడా సింథసిస్ చేస్తాను. లిపోప్రోటీన్స్ కూడా సింథసిస్ చేసినప్పుడు సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో లిపిడ్ లెవెల్స్ అనేవి పైకి లేచినాయి, అంటే ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి, హైపర్ లిపిడేమియా అన్నాం. అవే లిపిడ్ లెవెల్స్ యూరిన్ ద్వారా పోతే లిపిడ్యూరియా అన్నాం. కాబట్టి లివర్ సింథసిస్ ద లిపోప్రోటీన్స్. ఎందుకు? డ్యూ టు షార్టేజ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఇన్ ద బ్లడ్. కాబట్టి లిపోప్రోటీన్స్ కూడా లివర్ సింథసిస్ చేసింది. లివర్ సింథసిస్ చేసినప్పుడు బ్లడ్ లో ఎక్కువైనప్పుడు ఏం చేస్తుంది కండిషన్, వి కాల్ ఇట్ యాస్ హైపర్ లిపిడేమియా. బ్లడ్ లో లిపిడ్ లెవెల్స్ పెరిగినప్పుడు హైపర్ లిపిడేమియా అంటాం. అదే లిపిడ్ లెవెల్స్ యూరిన్ ద్వారా బయటికి వెళ్తే లిపిడ్యూరియా అంటారు. యూరిన్ ద్వారా బయటికి వెళ్తే that condition we call it as lipiduria. This is the complete pathophysiology of nephrotic syndrome. Understand? These are the terms we finally got. That is number 1 hyperlipidemia, number 2 hyperproteinuria, number 3 hypoproteinemia or hypoalbuminemia, and number 4 generalized edema. With these 4 terms we can frame the clear-cut definition of nephrotic syndrome. How it is? See, basically nephrotic syndrome is a clinical disorder. It is associated with a group of symptoms. See, what are the symptoms? Hyperlipidemia, hyperproteinuria, hypoproteinemia and generalized edema. This is the reason why the nephrotic syndrome definition will be like this. It is a group of symptoms associated with these 4 terms such as hyperproteinuria, hypoproteinemia, also called as hypoalbuminemia and edema, and hyperlipidemia. If you want to check, you can go and check. This will be the definition of the nephrotic syndrome. Understand the pathophysiology of nephrotic syndrome? It will be, see, as we just now framed the definition of nephrotic syndrome in the pathophysiology. If you look here, it will be like this. See, it is a clinical disorder. Nephrotic syndrome, as we just now said, that it is a clinical disorder basically that are associated with the group of symptoms. Why the group of symptoms why I am using the word group of symptoms means here in the case of nephrotic syndrome, the syndrome indicates, the name itself indicates associated with the group of syndrome. That's the reason why I am using the word syndrome, that is group of symptoms. Okay, that is associated with the group of symptoms. These are the symptoms. See, basically it is a clinical disorder that is associated with a group of symptoms. What are the symptoms? That are hyperproteinuria, hypoproteinemia, hyperlipidemia and edema is called as nephrotic syndrome. In this nephrotic syndrome also, the protein levels will be higher, greater than 3.5 grams per day. In that case only
you might call it as nephrotic syndrome. Okay, unless until you don't call it as nephrotic syndrome. Okay, this is the nephrotic syndrome definition. Okay, simply you can write the definition of nephrotic syndrome like this. It is characterized by the loss of plasma proteins, in that also particularly albumin in the urine. We may call it as nephrotic syndrome. Okay, this is the definitions of nephrotic syndrome. And here edema. Finally, what will happen in case of nephrotic syndrome children patients? Edema will be seen mostly. Okay, see why edema will be seen mostly? Because of we discussed in the pathophysiology. Okay, see ekkada edema chustam, where we are observing the edema, which parts we are observing edema in the children's, particularly hands, legs and periorbital area. Periorbital area lo hands, legs lo edema ని చూస్తాం. అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్. సి ఆ సింప్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మీకు ఫర్దర్ గా ముందుగా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పిక్చర్ లో కనిపిస్తుంది. ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. పెరిఆర్బిటల్ ఎడిమా ఇక్కడ ఉంటది. నెక్స్ట్ యాంకిల్స్ లో, సారీ హ్యాండ్స్ లో, జాయింట్స్ లో, నెక్స్ట్ లెగ్స్ లో కూడా యు మే హావ్ సీన్ ద ఎడిమా, దట్ ఈస్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఫర్దర్ గా నెక్స్ట్ కమింగ్ పిక్చర్ లో మీరు చూడొచ్చు. Symptoms. It will be like this. Those are the symptoms of nephrotic syndrome. Okay, please clearly observe those symptoms of the picture.